Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Do take care of yourself and your family. Now, as we know that we are going to start with our online classes, so in BBA semester 5, I will be taking your two subjects, which is Business Law and MIR, Management of Industrial Relations. So in today's lecture, I am going to discuss with you Unit 1 of Business Law. So let's start. So as you can see on screen, this is Unit 1. It is about Introduction to Law. In this unit, you will study Introduction to Law, Object of Law, Need for the Knowledge of Law, Sources of Mercantile Law, Preamble to Indian Constitution, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Hierarchy of Judiciary and Courts in India. So this is your Unit 1 of Business Law. Now let's start. Okay, meaning of law. Definite rule of conduct. Definite मतलब चौकस. Rule of conduct मतलब people have to behave in a certain way. So this is definite rule of conduct applicable equally. બધાને equally applicable થાય to all people of the state. દેશના તમામ લોકોને equally applicable થાય તેવા નિયમો એટલે કે law, કાયદો. Now let's look at definition of law. A body of rules fixed and enforced by a sovereign political authority. Body of rules એટલે કે નિયમો ફિક્સ થયેલા હોય and enforced by a sovereign political authority. ભારત જે છે એ sovereign country છે. This definition is given by Austin. એમના કહેવા પ્રમાણે કાયદો શું છે? કાયદો એટલે કે એવા નિયમો કે જે એક સર્વોપરી સત્તા દ્વારા નક્કી થયેલા હોય અને તેનો અમલ પણ થતો હોય. Next definition is a system of rules, a union of primary and secondary rules. This definition is given by Hart. એમના કહેવા પ્રમાણે લો શું છે? કાયદો એટલે કે એક સિસ્ટમ છે નિયમોની, સિસ્ટમ ઓફ રૂલ્સ. So law, કાયદો, કાનૂન. Many times we have heard in movies also, कानून के हाथ लंबे होते हैं. So yes, that कानून we have to study in semester 5. Now we will be studying object of law. Object એટલે કે હેતુ. તો લો દેશમાં કાનૂન લઈ આવવા માટે, દેશમાં લો બનાવવા માટે એની પાછળ શું ઓબ્જેક્ટ હોઈ શકે, શું હેતુ હોઈ શકે? So there can be 4 object of law. One is establishing standards, standard behavior, minimum acceptable behavior, acceptable in the society. લો જે છે એ આપણને ગાઈડ કરે છે કે આપણું બિહેવિયર એ કયા પ્રકારનું હોવું જોઈએ. સો લો acts as a guide for minimum acceptable behavior. Say for example, following traffic rules is acceptable, but breaking the signal is not acceptable. Not wearing helmet is not acceptable. Not wearing seat belt is not acceptable. So કાયદો આપણને દર્શાવે છે કે લોકોનું બિહેવિયર કેવું હોવું જોઈએ, which behavior is right, which behavior is not acceptable in the society. So first object of law is establishing standards. Next is maintaining order. Enforcement of law. law ની અમલવારી. હમણાં તમે જોયું હશે લોકડાઉનમાં કે જ્યારે લોકડાઉન થયેલું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં, ત્યારે ઘણા લોકો એવા હતા કે જે લોકડાઉનના નિયમોનો ભંગ કરતા હતા. તો તેમના માટે પોલીસ તરફથી ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેવામાં આવેલું.
ઘણા ઇન્સિડન્ટ્સ મેં પણ મારી આજુબાજુમાં પણ બનેલા છે. તો બીજું કામ જે છે કાયદાનું એ છે મેન્ટેનિંગ ઓર્ડર. સોસાયટીમાં કાયદાનું પાલન કરવાનું અને એના દ્વારા કાયદાના પાલન દ્વારા સોસાયટીમાં શાંતિ જળવાઈ રહે. ટુ એન્શ્યોર ટુ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા જસ્ટિસ વી નીડ લો. સો બીજું કામ જે લોનું છે, ધ અનધર ઓબ્જેક્ટ ઓફ લો ઇઝ મેન્ટેનિંગ ઓર્ડર. Next is resolving disputes. Third object of law is resolving disputes. Disputes in the society are inevitable. People have different needs, wants, thoughts. Even in India we have different cultures, different languages. So when this much is different, this much diversity is there, disputes are inevitable. There can be many type of disputes, property disputes, family disputes. તો કાયદાનું કામ શું છે? ધ અનધર ઓબ્જેક્ટ ઓફ લો ઇઝ આ બધા જે ડિસ્પ્યુટ્સ થતા હોય છે સોસાયટીમાં, ક્રાઇમ્સ થતા હોય છે, તેનું રિઝોલ્વ, તેને ફોર્મલ મીન્સ દ્વારા તેનું સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરવું. લો પ્રોવાઇડ્સ ફોર્મલ મીન્સ ઓફ રિઝોલ્વિંગ ડિસ્પ્યુટ્સ. મૂવીઝમાં તમે સાંભળેલું હશે, देख लूँगा मैं तुझे कोर्ट में, आई विल सू यू इन कोर्ट. So what is court? Court is formal mean of resolving disputes. ગવર્મેન્ટ આપણને કાયદો આપે છે, કાયદાથી આપણે આપણા ડિસ્પ્યુટ્સનું સોલ્યુશન લઈ આવી શકીએ છીએ કોર્ટની પ્રોસિડિંગ્સ દ્વારા. સો દેર ઇઝ અ લીગલ સિસ્ટમ બાય વિચ વી કેન રિઝોલ્વ અવર ડિસ્પ્યુટ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ protecting liberties and rights. The last object of law is protecting liberties and rights. There can be many objects of law, but here we have categorized all these objects in these main 4 objects. Our constitution has given us liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. આપણા બંધારણે આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે વિચારોની, એક્સપ્રેશન, વ્યક્ત કરવાની. આજકાલ તમે જોતા હશો સોશિયલ મીડિયામાં કે લોકો પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા હોય. ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય કે તે ગવર્મેન્ટની સાથે ડિસએગ્રી કરતા હોય તો એ પણ એ વ્યક્ત કરતા હોય છે. એ હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? એ પોસિબલ ત્યારે છે કે જ્યારે આપણને ભારતના કાયદાએ આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે કે આપણા જે વિચારો છે તે આપણે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. બટ હા, ધીઝ લિબર્ટી ઇઝ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ સર્ટેન લિમિટ્સ. વી કેન નોટ ઇન્સલ્ટ અનધર person. We cannot use abusive language in public. Okay, so next is liberty of belief and faith. Faith, Shraddha, worship. India has no religion, but people in India are free to follow any religion. આપણે જે રિલિજન એડોપ્ટ કરવા માંગીએ તે આપણે કરી શકીએ છીએ. ભારતના કાયદા દ્વારા, ભારતના બંધારણ દ્વારા આપણને તેની સ્વતંત્રતા મળેલી છે. હિન્દુ રિલિજન, મુસ્લિમ રિલિજન, શીખ, ક્રિશ્ચિયન, ભારતના લોકોને સ્વતંત્રતા મળેલી છે કે તેઓ પોતાની બિલીફ્સ રાખી શકે છે, પોતાના કલ્ચર, પોતાનો રિલિજન એ પોતાની રીતે ચૂઝ કરી શકે છે. સો કાયદો આપણને શું કામ કરે છે? કાયદો કામ કરે છે રક્ષણ કરવાનું આપણી સ્વતંત્રતાનું. એન્ડ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. આપણા બંધારણમાં આપણને એક મૂળભૂત અધિકાર, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ મળેલા છે. ધીઝ રાઇટ્સ આર રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ, right against exploitation, right to freedom of religion, ધર્મ. ભારતના લોકો પોતાને ચોઈસથી પોતે જે ઈચ્છે છે તે ધર્મ પાળી શકે છે. રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, સમાનતાનો અધિકાર. પીપલ શુડ નોટ બી ડિસ્ક્રિમિનેટેડ બેઝડ ઓન ધેર જેન્ડર, કાસ્ટ, રેસ. બધાને સમાન ટ્રીટ કરવામાં આવે છે, બધાને સમાન
સમાનતાનો અધિકાર એટલે કે ઇક્વાલિટીનો રાઇટ મળેલો છે આપણા ભારતના બંધારણ તરફથી. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ, સ્વતંત્રતા. રાઇટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન, એક્સપ્લોઇટેશન મતલબ શોષણ. આપણું ક્યાંય આપણે ઘણી વખત જોયેલું હશે કે ઘણી વખત લેબરનું એક્સપ્લોઇટેશન થતું હોય, વર્ક ઘણું બધું કરાવવામાં આવતું હોય, બટ એમને વેજીસ જે ડિઝર્વ કરતા હોય એ પ્રમાણે ના મળતા હોય. તો એ બધાને રિમિડી તરીકે આપણને કાયદો મળેલો છે. તો કાયદો શું કામ કરે છે? આપણી સ્વતંત્રતા અને આપણા રાઇટ્સનું રક્ષણ કરવાનું કામ કરે છે. સો ધીઝ આર ધ 4 ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ લો: establishing standards, maintaining order, resolving disputes, and protecting liberties and rights. Okay, clear? Next. This is a maxim. Maxim એટલે કે common statement which is universally applicable, કે જે ગમે ત્યાં એપ્લિકેબલ હોય, કે જે એક્સેપ્ટ કરેલું હોય યુનિવર્સલી. ઇગ્નોરન્શિયા જ્યુરિસ નોન એક્સક્યુસેટ, આ એક લેટિન ભાષામાં લખાયેલું મેક્ઝિમ છે. આનું મિનિંગ થાય છે ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ. ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો, કાયદાની જાણકારી ના હોવી એ એક્સક્યુઝ નથી. આપણે કોઈ ક્રાઇમ કરીએ અને પછી આપણે એમ કહીએ કે ભારતના કાયદા પ્રમાણે આ કન્ડક્ટ છે, આ એક્ટ છે અને ક્રાઇમ ગણવામાં આવે છે, મને તો ખ્યાલ નહોતો. અથવા તો આપણે કોઈ રૂલ બ્રેક કરીએ અને પછી આપણે એમ કહીએ કે આ કાયદાનું મને જાણકારી નહોતી, તો દેટ ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ. તમને જાણકારી હોય કે ના હોય, બટ અગર તમારું બિહેવિયર એ કોઈ કાયદાનો ભંગ કરે તેવું હોય તો ચોક્કસ કાયદો એના ખિલાફ પેનલ્ટીઝ અથવા તો પનિશમેન્ટ નક્કી કરશે. તો આજનું જે મેક્ઝિમ આપણે સ્ટડી કર્યું તે છે ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ. કાયદાની જાણકારી ના હોવી એ એક્સક્યુઝ નથી.